په دغه اپریشن تھیټر روم کې سبمټ کړي. دا آئینی کار دی، دا ډېر غټ خبر دی سر. دا دومره غټ خبر دی او زه وایم که دا په بل ملک کې شوی وي او موږ دا خبره کړې وي نو کیدای شي په هغه ملک کې زلزلې راغلې وي، په هغه ملک ایمانونه ډکېدلي وو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے عمران اور نواز، نہ کوئی فارم 45 رہا اور نہ کوئی فارم 47. اس ہٹک کو مشیر کی بجائے اس کو جیل میں ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کا جو سینٹ الیکشن ہے یہ فکسڈ الیکشن ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان دوزی. ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویلاگ. پختون قوم کی بیداری، اسپیشلی پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی مسافر لوگ ہیں ان کی بیداری کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. سامعین، کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ اس ویلاگ میں نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے عمران اور نواز، نہ کوئی فارم 45 رہا اور نہ کوئی فارم 47. تو سامعین، میں نے کل بھی کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کا جو سینٹ الیکشن ہے یہ فکسڈ الیکشن ہے، یعنی یہ ایک فکسڈ الیکشن ہے جس طرح 2018 کا فکسڈ الیکشن ہے. آئے ہمارے ساتھ سینئر صحافی عارف یوسف زئی کی انکشافات سنتے. یہ پشتو زبان میں ہے، بعد میں آپ کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن اور پوسٹ مارٹم کرواؤں گا کہ یہ کس طرح فکسڈ میچ تھا. آئے ہمارے ساتھ یہ ویڈیو سن لے. یو بل خبره که ته وکړم نو وګونو له به ګوتې اوسې. ښه جی، ټیک. یعنی ته ایم پی ای ټیک ته جی، او یو ځای کې یو پولینګ ایجنټ ناست دی. پولینګ ایجنټ مینز وایي چې الیمین ګنډاپور او هغه سره سب پولینګ ایجنټان ناست وو، د پیپلز پارټۍ، د مسلم لیگ، د پی ټي آی، د جمعیت. دا ټول خلک د نظام د پښتونخوا د نظام دا واکمن نن په اسمبلی کې په یو کمره کې ناست وو. ښه جی، دا ټول راغونډ شوي وو. ټیک ته جی. او الته یو عمل روانو جی. دا عمل ډیر پټ کیږي. موږ چې کله کله په سیاست کې دغه عمل کتلی دی دا د اوو دروازو شاته کیږي، سایه پرده پکې. نن دا عمل ډیر کولاو شو. ښه جی. وایي چې ایم پی ای به ووټ لتلو نو اول به دغې کمرې ته راتلو، د مخصوص کمرې ته. ټیک ته جی. او په دې کې به هغه ته 3 بیلټې حواله شوې. صحیح جی. یو د جنرل سیټ، یو د ښځې او یو د ټیکنوکریټ. ټیک ته جی. او دی بلاړل، دی به الته هغه بیلټ سټیمپ شوی بیلټ سټیمپ شوی سټیمپ شوی بیلټ. ټیک. دا به دی په بکسو کې واچو او الته به چې 3 بیلټ کې مې دی ته خالی ملاو شوې جی، هغه خالی بیلټ 3 به دی راوړې او دا به واپس په دغه اپریشن تھیټر روم کې سبمټ کړي. دا آئینی کار دی، دا خو ډېر غټ خبر دی سر. دا دومره غټ خبر دی او زه وایم که دا په بل ملک کې شوی وي او موږ دا خبره کړې وي نو کیدای شي په هغه ملک کې زلزلې. سامعین، آپ نے سینئر صحافی عارف یوسف زئی کی گفتگو سنی. جو پشتون بھائی ہے، جو ہمارے پٹھان بھائی ہے، ان کو سمجھ آئی ہوگی، مگر جس کو سمجھ نہیں آئے آپ کے ساتھ میں اس کا پوسٹ مارٹم کرا دوں. As I told you in my previous vlog that Khyber Pakhtunkhwa Senate election was a fixed election, is same like general election 2024. تو یہ بھی بالکل اسی طرح ایک فکسڈ میچ تھا. اور یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے مگر یہ نہیں بتاتا ہے کہ میں نے حقیقی آزادی امریکہ سے لینی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے لینی ہے یا مخالف سیاسی پارٹیوں سے لینی ہے. اگر وہ جمہوریت پسند ہوتا اور ان کا جمہوری مائنڈ ہوتا تو جس طرح کل علی امین گنڈاپور اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک فکس میچ جو تھا اس کو بخوبی کھیلا. تو سینئر صحافی عارف یوسف زئی صاحب کہہ رہے کہ یہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا. اگر یہ کسی جمہوری یا یورپین کنٹری میں ہوتا تو وہ کہتے وہاں زلزلے آ جاتے.
आरिफ यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि वहां पे एक स्पेशल कमरा होता था, इसमें पहले से उनको उसके जो बैलेट पेपर थे उस पे पहले से स्टैम्प किए हुए थे, वो उनको दे देते, वो जाके पोस्ट कर देते और फिर वो उनको जो मिल जाते थे वो वापस वही ऑपरेशन थिएटर में आके उनके हवाले कर देते और वहां पे दोबारा उसको उसके ऊपर स्टैम्प लगाती थी। तो ये अगर जमहूरी पसंद और हकीकी आजादी के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को इस नारों पे वरगला रहे हैं और उनको भटका रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जमहूरी निजाम चाहते हैं, हम जमहूरियत का बोलबाला देखना चाहते हैं। अगर उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि ये जो नारे लगा रहे ये कोकले है, ये झूठे है, ये सिर्फ दहलाके है, ये सिर्फ हमको वरगला रहे, अंदर से ये सारे एक ही सक में खड़े हैं महमूद अयाज, ये सारे एक ही ऐसे हैं। पहले तो ये कह रहे थे कि वो करप्ट है और हम रियासत मदीना के ईमानदार और दियानतदार है, और आप लोग भी कह रहे थे कि इमरान खान ईमानदार है, तो ये चाहे अगर करप्ट भी हो जो भी हो, अभी आके इमरान खान के होते हुए ये कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सामीन, अगर इमरान खान के होते हुए कोहिस्तान जैसा स्कैंडल, बनू जैसा स्कैंडल, और अगर हमारे नौशेरा को भी खोल दे तो परवेज खटक को मुशीर की बजाय उसको जेल में होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी उन लोगों को मौके देते हैं, करप्शन की भी देते हैं, उनको कुर्सी पे भी बिठाते हैं जब वो उनके हाँ में हाँ मिलाता है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हकीकी तौर पे पाकिस्तान को एक उभरता हुआ और करप्शन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उन करप्ट सियासतदानों का और उन करप्ट ऑफिसर का एहतसाब करे और बिला तफर्रुक यही अकाउंटेबिलिटी करे, चाहे वो जिस सियासी पार्टी से भी ताल्लुक रखे। डोंट लुक दैट ही इज स्टेइंग इन विच पार्टी, वो किस पार्टी के सफ में खड़ा है और वो किसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में जितने भी दियानतदार और सच्चे सियासतदान हैं, अभी भी है इनमें काफी सारे, तो उनको मौके दे ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की में, हमारे बच्चों की तरक्की में अहम किरदार अदा करे। ये दीमक की तरह हमारे मुल्क को चाट रहा है, मगर अफसोस कि आप जिसके सर पे हाथ रख दे तो फिर वो अगर करप्शन भी करे तो वो फिर हलाल करप्शन होती है। यही इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने ये नारा उनके मुंह में दिया था कि आप बाकी सियासतदानों के बारे में इसी तरह के नारे लगाए, इसी तरह के बयानिए बनाए, और उन्होंने उनको सपोर्ट किया उसी बयानिए में, और आज वही लोग उनके लवर बन गए क्योंकि उनकी नजरों में बाकी सारे चोर है और एक खाना काबा की लोगों वाली गड़ी कोहिस्तान मेगा करप्शन करने वाले जो पुख्तनख्वा का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। जब से पाकिस्तान बना है शायद इससे बड़ा स्कैंडल नहीं, क्योंकि उन्होंने किकबैक्स नहीं लिए, फिर भी एक प्रोजेक्ट बन जाता तो उसमें किकबैक्स ले लेते तो उसमें भी गुंजाइश बन जाती कि चलो एक काम तो किया है। यहां तो पेपरों में प्रोजेक्ट बनाए, कॉन्ट्रैक्टर बनाए, फाइलें बनाई, अप्रूवल हो गया, पैसे निकाले, फरीजात के ड्रामे में दिखाने वाली बंगले यूरोपियन कारें उससे खरीदी गई। चलो देर आया दुरुस्त आया, अभी भी जो माल बरामद किया है उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। और तहरीक इंसाफ के लवर्स, ये तो है आपकी पार्टी की करतूत। कहते हैं कि हम अपोजिशन से बात करना नहीं चाहते, मगर जब खुद बात आ जाए तो दिहाड़ी लगा लेते हैं। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी तक जब से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन सियासत में आई है, यानी उन्होंने सीटें जीती है, तो उन्होंने हर सेनेट इलेक्शन में दिहाड़ी लगाई है। आप देख ले पिछले सारे सेनेट के इलेक्शन, दिहाड़ी और बिकाऊ माल आपको सिर्फ इसके साथ मिलता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और अपने राय का इजहार करें। हम आपकी राय को कदर की निगाह से देखते हैं, हमारी ये आवाज सबको पहुंचाने में कोशिश करें, क्योंकि अच्छी बात को
دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. تو آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ حصہ لیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر رہے. والسلام. وقت پامان پا اللہ مسپارم.